ఓకే. సో, ఇవన్నీ అక్రిడేషన్స్ అంటే అన్నిటికి టిక్ మార్క్ వచ్చిసింది. ఎక్కడికి వెళ్ళినా అప్రూవ్ అయిపోతాయి. మన ఎంబీబీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఆడమ్ యూనివర్సిటీలో చదివితే అని అర్థమైంది. కానీ ఇప్పుడు అసలు సిలబస్ ఎలా ఉంటుందో కనుక్కుందాము. సో, మిస్టర్ అజామత్ కెన్ యూ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఎంబీబీఎస్ సిలబస్? Yes, Mr. Parna, that our MBBS syllabus, it's structured in that way that at first, like, there's an introduction to the basics, to the fundamental medicine through the morphological subjects, through the basic subjects like as in human anatomy, the physiology, the histology, embryology, the pathology. But pathology in our country is divided into two subjects. We have the separated pathological anatomy and pathological physiology. Plus, they are the microbiology. So, for the studying, during the study process of all these subjects, we have the separated laboratories for the studying. Like, we have the special anatomical museum where we have the different type of the simulators and analyzers, and where the 3D animations, where it's also there are special modern computer equipment. We have there the interactive anatomical table of Pirogov, that it's also one of the modern technologies there, that it allows for the student to see in 3D projection of the different anatomical structures. The another one that we have also the histological lab, that we have the different type of the microscopy. Mostly they're the light microscopy, but we have few electron microscopy to see the few detailed microphotographs again of the different anatomical structures, for the more further understanding of what the student is studying. I mean that they must be very good prepared in a fundamental knowledge, in fundamental sciences. Also, we have the laboratories of biochemistry, where the students can perform different type of the laboratory work connected with the chemical reagents like this. Then there is another point that is interesting of that during the study, that after finishing of the fundamental sciences, the students will go to the interactive modules. We call them as the system modules, according to the different systems of the human body, like the cardiovascular system, respiratory, digestive system. I mean that on that systems, students will repeat some clinical points of the fundamental sciences, plus there will be the big portion of the clinical subjects. Like in the cardiovascular system, the basics, I mean that the main subject will be the cardiology, where the students will learn how to provide the physical examination of the cardiovascular system of a patient. Then they will study there the diseases, the different types of the disease. And then there are also the subjects of the pharmacology, where they need to know how to make the treatment of that cardiovascular disease like this. In that course, there will be plus the introduction to clinical practice. The students will visit hospitals, will go with the real doctors in a hospital, with the senior doctors, who will teach them how to provide the clinical examination. The students can observe that, also participate in a discussing of the clinical case studies in the real patients. And that is, our study is mostly concentrated on a CBL, PBL, TBL. That means that team-based learning, case-based learning, problem-based learning. I mean that we are trying. Okay, seeing from a lot of perspectives. Yeah. రమేష్ గారు, ఒకసారి సిలబస్ గురించి మన వ్యూవర్స్‌కి అర్థమయ్యేట్టు మీరు కూడా ఒకసారి చెప్తారా? ఎస్ మ్యామ్. యాక్చువల్గా మెడిసిన్ అనేది యూనివర్సల్, కంటెంట్ ఈజ్ సేమ్. సార్ చెప్పినట్టుగా ఫ్రమ్ ది బేసిక్స్, అంటే ఇండియాలో ఎట్లయితే మనకి ఈ అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, బయోకెమిస్ట్రీతో స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ కూడా సేమ్ అట్లాగే బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ 1 year అంతా బేసిక్స్ టీచ్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్, కోర్ సబ్జెక్ట్స్, పెథాలజీ, తర్వాత బయోకెమిస్ట్రీ ఇవి టీచ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మెడిసిన్ తర్వాత సర్జరీ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే లైక్ ఒక స్మూత్ రన్వే. అంటే ఇండియాలో ఎట్లయితే బిగినర్స్కి ఎట్లయితే మనం స్టార్టింగ్కి ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి, తర్వాత ఎండింగ్కి వచ్చేసరికి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎస్పెషల్లీ అన్నమాట. అంటే కంటెంట్ సేమ్ అవటం వల్ల మనకి ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. అట్ ది సేమ్ టైం మన మెడికల్ అకాడమీ, మన టీం ఉన్నారు కాబట్టి మన ఫ్యాకల్టీ కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ప్యారలల్గా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా వాళ్ళకి టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మన యాప్ ద్వారా కొన్ని మెటీరియల్ పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాము. సార్ చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే అక్కడ 3D యానిమేషన్ క్లాసెస్, అంటే ఎట్లా అంటే మన కళ్ళకు కట్టినట్టుగా ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్, అంటే రెగ్యులర్గా పేషెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు కాబట్టి హాస్పిటల్స్కి వెళ్తుంటారు. ఎస్పెషల్లీ మనకు చెప్పినట్టుగా మనకి అక్కడ చాలా హాస్పిటల్స్తో టైఅప్ ఉంది.
ఆ టైప్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన స్టూడెంట్స్ డ్యూరింగ్ ఈ ఇంటర్న్షిప్ టైం కావచ్చు, లేకపోతే హౌస్ సర్జన్ టైంలో కావచ్చు, ఆ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఆ ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తుంటారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే స్మూత్గానే వాళ్ళు కంప్లీటేషన్ జరుగుతుందన్నమాట. అండ్ అక్రిడేషన్స్ చూసినట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ మనం చూస్తున్నాము. ఈ విధంగా స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ కూడా ట్రాక్ దాటి బయటకు వచ్చే అవకాశం లేదు. అంటే సేమ్ ఇండియన్ కంటెంట్ లాగే ఫీల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే నేను చెప్పినట్టుగా మెడిసిన్ ఈజ్ యూనివర్సల్, ఎస్పెషల్లీ ఆ కంటెంట్ కూడా యూనివర్సలే ఉంటుంది అన్నమాట అది. సో ఈ కిర్గిస్తాన్ వెళ్ళినంత మాత్రాన మెడిసిన్ అనేది మారదు, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ సేమ్, కంటెంట్ ఆర్ సేమ్, ప్లేస్ ఒకటే మారుతుంది. సో ఈ చెప్పే విధానంలో మనది కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ట్రాక్లో ఈ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. Okay. So, Ms. Azia, as Mr. Azamat said, there are so many hospitals where students will get exposure to the direct patients and they can do interact with doctors and also the patients. Can you explain how many hospitals you are collaborated with? Are there any internships that the students can possibly do after the course? Because there's also 5 years of theory and then 1 year of internship, right? Yes, it's true, but we have to mention that during the studying, these 5 years, the students also visit the hospitals and have a practice there. Oh. So, for example, starting from the second year, they start have a practice in the hospital as, for example, at the second year, so they have a nurse assistant practice, so they will go to the hospital and help to nurse. So they are studying, they are learning how to make some procedures with their supervising of their nurse. On the third year and others year, so they have another practice classes as a paramedic, then practice classes, and also then at the senior years, so they have a practice as a doctor assistant over indoor patients and outdoor patients. Oh. So you see that our students start visiting and having classes in hospitals from the second year. After that, when they graduate our university, so then they will have a 1 year rotation, so internship, where they every 3 months they will rotate from one department to another. So they will start from the therapeutic department, then will go to the pediatrician, then they will continue to the surgical department, and after that to the gynecology and obstetrics. So, they will cover all the departments. Yes. In the span of 5 years. Yes. Yeah. So you see that it means that not only after graduating our university, they will have practice in the hospitals, but they will start have practice classes from the second year. Okay. Okay. రైట్. మనకి ఆడమ్ యూనివర్సిటీలో ఉన్న ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక థియరీ పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. మేడం చెప్పినట్టుగా సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ మన స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఏదైతే టైఅప్ అయి ఉన్న ఈ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఫైనల్గా ఈ 4 years ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత డ్యూరింగ్ ఇంటర్న్షిప్ హౌస్ సర్జన్ కావచ్చు, ఇంటర్న్షిప్ కావచ్చు, ఆ పీరియడ్లో వీళ్ళు రొటేషన్ పద్ధతి ఉంటుంది అన్నమాట. ఎవ్రీ 3 monthsకి రొటేషన్ చేస్తూ డిఫరెంట్ టాపిక్స్, గైనకాలజీ కావచ్చు, పీడియాట్రిక్స్ కావచ్చు, సర్జరీ కావచ్చు, ఈఎన్టీ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆ 1 year ఇంటర్న్షిప్లోనే ఈ రొటేషన్ బేస్లో కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఫైనల్గా ఆ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి డెఫినెట్గా ఒక మంచి డాక్టర్గా అతను బయట రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో రమేష్ గారు, మీరు చెప్పినట్టుగా అన్ని అప్రూవల్స్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. అయితే రీసెంట్గా నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనేది చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తీసుకొచ్చింది కదండి, అలాగే ఒక గెజెట్ కూడా రిలీజ్ చేసింది. మరి అందులో ఉన్న పాయింట్స్ ప్రకారంగా మీరు చెప్తున్న ఆడమ్స్ యూనివర్సిటీ అనేది ఆ చెక్ లిస్ట్కి సరిపోతుందా, అన్ని అప్రూవల్స్కి సరిగ్గా ఫిట్ అవుతుందా? ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? మనకి ఇండియాలో ఎన్ఎంసి, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ అనేది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది. ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ కాలేజెస్ పర్మిషన్ రావాలన్నా, కొన్ని క్యాన్సిల్ అవ్వాలన్నా కూడా వాళ్ళే డెసిషన్ తీసుకుంటారు. అట్లాంటిది విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్ చదవాలంటే కొన్ని గైడ్లైన్స్ కావాలని చెప్పేసి మనకి రీసెంట్గా ఈ ఎన్ఎంసి ఒక గజెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. యాజ్ పర్ గజెట్ చూసినట్లయితే మనకు కొన్ని కోర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కోర్ పాయింట్స్ ఫుల్ఫిల్ అయితేనే ఆ డిగ్రీ ఇక్కడ వ్యాలిడిటీ అనేది కూడా మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను కరెక్ట్గా చెప్పేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ కానీ, స్టూడెంట్స్ కానీ, ఎవరైనా సరే, ఎవరైతే ఈ ఎంబీబీఎస్ అనేది అబ్రాడ్లో ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో, ఫస్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ సెలక్షన్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ, అవన్నీ కూడా మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా, అంటే ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదో చూసుకోవాలి.
మ్యాచింగ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఆల్రెడీ గ్యాజెట్లో మనకి ఆల్రెడీ క్లియర్గా పాయింట్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఏం పాయింట్స్ అంటే కోర్ పాయింట్స్. ఒకటి కోర్స్ డ్యూరేషన్. కోర్స్ డ్యూరేషన్ చూసినట్లయితే మనకి ఆల్రెడీ ఇండియాలోనే మనకి 4.5 years అంటే 54 months ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కిర్గిస్తాన్లో ఆడమ్ యూనివర్సిటీలో కూడా 5 years అంటే దాదాపుగా మనకి ఈ 54 months అనే డ్యూరేషన్ అనేది 100% మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. ఇది ఒక కోర్ పాయింట్, ఇది డ్యూరేషన్ అనేది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్, మనం ఏ కంట్రీలో వెళ్ళినా కూడా అక్కడ అన్నీ కూడా నాన్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ కంట్రీస్ అవన్నీ కూడా. నేను ఎస్పెషల్లీ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ సెకండ్ పాయింట్, ఈ ఎంబీబీఎస్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో టీచ్ చేయాలని కూడా కండిషన్ ఉంది. అది కూడా మన ఆడమ్లో ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. అంటే ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అంత కోర్స్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే టీచ్ చేస్తారన్నమాట అది. సో ఆల్రెడీ అది కూడా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి అక్కడ వీళ్ళు లోకల్గా ప్రాక్టీస్ చేయడం, రిజిస్ట్రేషన్ ఎస్పెషల్లీ. ఈ పాయింట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఐ ఎంపసైజ్. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ కంట్రీస్, కొన్ని కంట్రీస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఎస్పెషల్లీ మన ఎన్ఎంసీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఇక్కడ లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్ అంటే ఆ కంట్రీలో మనకి రిజిస్ట్రేషన్ వస్తుందా రాదా. మన వాళ్ళకి మన ఫారినర్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, మన ఇండియాలో కూడా అదే సిస్టమ్ ఉంది. ఒకవేళ మన ఇండియాలో వేరే ఫారినర్స్ ఎవరైనా ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ వస్తే కనుక ఇక్కడ కూడా ఎగ్జామ్ క్లియరెన్స్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇస్తాం. ద సేమ్ వే అక్కడ కిర్గిస్తాన్లో కూడా సేమ్ ఎగ్జామ్ అనేది యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఒక లైసెన్స్ అనేది మనకు కావాలి. ఇక్కడ మనకున్న మనకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కిర్గిస్తాన్లో మనకి ఎట్లాంటి ఎగ్జామ్ లేకుండా వితౌట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ మనకి డైరెక్ట్ లైసెన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ ఎన్ఎంసీ గజెట్లో కూడా అదే పాయింట్ బాగా స్ట్రెస్ చేయడం జరిగింది. అంటే మీరు వెళ్ళే కంట్రీ, మీరు వెళ్ళి చదువుకున్న యూనివర్సిటీ ఈ క్రైటీరియా ఫుల్ఫిల్ అవుతుందా అంటే లైసెన్స్ టు ప్రాక్టీస్. అక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఆ లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మనం వెంటనే ఈ ఎగ్జామ్కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, అంటే నెక్స్ట్ అనే ఎగ్జామ్కి అనేది. సో ఈ పాయింట్ బాగా స్ట్రెస్ చేయాలండి, ఎందుకంటే ఆ కంట్రీలో మనకి లైసెన్స్ ఇస్తున్నారు, అది దట్టు వితౌట్ ఎనీ ఎగ్జామ్. మనం కొన్ని కంట్రీస్ చూసుకున్నట్లయితే ఆ కంట్రీస్లో లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ పెడుతున్నారు, దట్టు వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్లో. హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అసలు ఆ కండిషన్ మనం రీచ్ కాలేం. ఎందుకంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్లో మనం పెట్టడం అంటే మనం నేర్చుకునేదే బేసిక్స్ నేర్చుకుంటాం. బేసిక్స్తో ఒక లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఆ టెర్మినాలజీ అంతా కూడా మనకి కష్టం, మనం నేర్చుకోలేము, అది ఫిల్ చేయలేమన్నమాట. బట్ ఇక్కడ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఈ కిర్గిస్తాన్లో మనకు వాళ్ళు ఎట్లాంటి ఎగ్జామ్ పెట్టకుండా డైరెక్ట్ లైసెన్స్ ఇస్తున్నారన్నమాట. దట్ మీన్స్ మనం కావాలనుకుంటే అక్కడ కూడా మనం ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. దే ఆర్ అలవింగ్ అస్. సో కాకపోతే ఏంటంటే మన ఇండియన్స్ అంతా ఏంటంటే ముందు ఇండియా వచ్చి ఒక లోకల్ రిజిస్ట్రేషన్ కావాలని చెప్పేసి ఇండియా వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి పెట్టుకుంటారు కాబట్టి అది మనకి వితౌట్ ఎగ్జామ్ మనకి లైసెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా చూసినట్లయితే కోర్ పాయింట్స్, ఎస్పెషల్లీ మనకి ఈ కోర్ పాయింట్స్ ఏదైతే మనకి వాట్ ఎవర్ మనకి ఎన్ఎంసీ గ్యాజెట్ ఏం చెప్తుందో కొన్ని కోర్ పాయింట్స్ అవన్నీ కూడా 100 కాదండి 1000% కూడా మనం ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకు కిర్గిస్తాన్, వై కిర్గిస్తాన్ అండ్ వై దిస్ ఆడమ్ యూనివర్సిటీ. ఆడమ్ యూనివర్సిటీలో ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయి. అందుకోసం విజ్డమ్ ఓవర్సీస్ పర్టికులర్గా ఒక రీసెర్చ్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి మనం ఆ యూనివర్సిటీకి మనం ప్రమోట్ చేస్తాం కోసం మనం ఒక అగ్రిమెంట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగిందన్నమాట. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ పార్ట్నర్షిప్ ఆల్ ఇండియా మొత్తం అంతా కూడా. సో పేరెంట్స్ మేము ముందుగానే చెప్తున్నామండి, ఎవరైతే ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో జస్ట్ చెక్ విత్ గైడ్ లైన్స్. అంటే మా దగ్గరికి వస్తే క్లియర్గా మీకు అన్నీ కూడా మేము ఈ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపించి మరీ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే.